9 জুলাই 2017, 14 শাওয়াল 1438 হিজরি। জামিয়া বাইতুস সালাম মিরপুর ঢাকাতে ইফতিতাহি দর্স পেশ করেন তর্জমানে কাবির আরিফ বিল্লাহ শাইখুল হাদিস শাইখুল উলামা হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল মতিন বিন হুসাইন সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौहीद। सवाल, लफ्ज़ अल्लाह के क्या माना है? जवाब, अल्लाह उस ज़ात का नाम है जो वाजिबुल वजूद है और तमाम सवाल लफ्ज़ अल्लाह के क्या माना है? जवाब, अल्लाह उस ज़ात का नाम है जो वाजिबुल वजूद है और तमाम सिफाते कमालिया उसमें मौजूद है। सवाल, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बिदा असअदक अल्लाहु तआला फिद्दारैन के जुमला अफ़आल मुतसर्रिफा से गुनस्त माज़ी मुस्तक़बिल व हाल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन। अम्मा बअद बिदा अरशदकल्लाहु तआला के मुख्तसरिस्त मजबूत दर इल्म नहू के मुब्तदीर बाद अज हस्ब मुफरदात लुगात व मारिफात इश्तिक़ाक़ व ज़ब्त मुहिम्मात तसरीफ व आसानी व कैफियत तरकीब अरबी रहनुमायद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फहाज़ा मुख्तसरुम मज़बूत फिन नहवी जमअतु फीहि मुहिम्मातिन नहवी अला तरतीबिल काफ़िया मुबव्वबन व मुफस्सलन बिइबारतिन वाज़िहा मा इरादिल अम्सिलति फी जमीइ मसाइलिहा मिन गैरि तअर्रुज़िन लिल अदिल्लति वल इलल लिअल्ला युशव्विश ज़हनल मुब्तदी अन फ़हमिल मसाइल व सम्मैतुहु बिहिदायतिन नहवी रजाअन अन यहदियल्लाहु तआला बिहि त्तालिबीन रजाअन अन यहदियल्लाहु तआला बिहि त्तालिबीन।
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد أبو الحسن بن أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي المعروف بالقدوري، كتاب الطهارة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فيقول العبد المتوسل إلى الله تعالى بأقوى الذريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة: سعد جده وأنجح جده. هذا حل المواضع المغلقة من وقاية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. أما بعد، فهذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم، الذي ألفه الإمام العلامة المحقق المدقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله تعالى، وتتميم ما فاته، وهو من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء، بتتمة على نمته من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى، والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه وتنبيه على القراءة المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محالها كتب العربية. والله أسأل النفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبى بمنه وكرمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أكمل الحمد على كل حال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعث، وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنوارها ووهنت أركانها وجهل مكانها، فشيد صلوات الله عليه وسلامه من معاملها ما عفا، وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد من كان على شفا، وأوضح سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله
وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين. أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما يقبض العلم بقبض العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো ঈমান। সারা দুনিয়ার ধন আছে কিন্তু ঈমান নাই, সে তার মতো কপাল পোড়া আর নাই। কিছুই নাই তার কাছে কিন্তু ঈমান আছে, সবচেয়ে বড় ধন তার কাছে আছে, সে সবচেয়ে বড় ধনী। जो मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा जमी मेरी, अगर एक तू नहीं मेरा तो कोई शय नहीं मेरी। যে আল্লাহকে পেয়ে গেছে সে সব পেয়ে গেছে, যে আল্লাহ থেকে মাহরুম বঞ্চিত সব কিছু থেকে মাহরুম, দোনো জাহান তার বরবাদ। এজন্য ঈমানওয়ালারা সারা জাহানের সবচেয়ে বড় তবকার মানুষ, সবচেয়ে উঁচু স্তরের মানুষ। এক কাফের মুশরিক নমরুদ ফেরাউন হিমালয়ের চূড়ায় চড়ার পরেও সে অভিশপ্ত। আর আবু বকর সিদ্দিক, ওমরে ফারুক, হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতো মানুষেরা তারা যদি ধুলার মধ্যেও শুয়ে থাকেন, রাজা বাদশাহের সিংহাসনের চেয়েও তাদের এই পায়ের নিচের ধুলার মর্তবাও বেশি। এজন্য মুসলমানদেরকে নিজের ঈমানের মর্তবা বোঝা চাই, ইসলামের মর্তবা বোঝা চাই।
ওই মানুষ যে সিজদাতে আল্লাহ পাকের কদমে কপাল রাখে, মাথা রাখে, সেই মানুষ তো অতুলনীয়, তার কোনো তুলনাই হইতে পারে না। এজন্য মুসলমানদেরকে আল্লাহ পাক অনেক বড় মর্তবা ওয়ালা করছেন। দুনিয়ার মানুষ সেটা বুঝতে নাই পারুক, কিন্তু দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার পরে যখন আল্লাহ কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক জাল্লা জালালু আমানওয়ালু ফয়সালা করবেন, ঈমানওয়ালা চলো যাও জান্নাতে, জান্নাতুল ফিরদাউসের মালিক হয়ে গেল। জান্নাতুল ফিরদাউস অনন্তকাল জান্নাতের মধ্যে থাকবে। আর কাফের মুশরিক যাও জাহান্নামে, অনন্তকাল জাহান্নামের কীট হয়ে থাকবে, জাহান্নামের মধ্যে জ্বলতে থাকবে, পুড়তে থাকবে। কোরআন শরীফে আল্লাহ পাক বলছেন যে ওদের চামড়া যখন ঝুলে একদম শেষ হয়ে গেছে, আল্লাহ পাক আবার নতুন চামড়া তাজা তাদেরকে দান করবেন, আবার ওই চামড়ার উপরে আগুন জ্বলতে থাকবে। নাউযুবিল্লাহ তাআলা মিন যালিক। আল্লাহ তাআলা ঈমানের সাথে, ইসলামের সাথে আমাদেরকে জিন্দেগি দেন। ঈমান ও ইসলামের সাথে আল্লাহ তাআলা যখন দুনিয়ার থেকে উঠাবেন, আমাদেরকে যেন উঠান। ঈমান ও ইসলামের পরে আমার ভাইরা, তো এই বড় নেয়ামত যে ইলমে দ্বীন, ইলমে দ্বীন, এটা যে দুনিয়ার মানুষ বই লেখে, সেগুলো পড়ায়, দুনিয়ার জ্ঞান অর্জন হয়, সে দুনিয়াকে তারা আবাদ করে, দুনিয়ার উন্নতি অগ্রগতি হয় দুনিয়ার মানুষের লেখা বই পুস্তকের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা। কিন্তু সেটা আসমানি এলেম না। আসমানি এলম জিবরিল আমিনের মাধ্যমে পৃথিবীতে আল্লাহ পাক পাঠাইছেন, এবং প্রথম নবী রসুলদের নিকটে আসছে সেই এলেম। নবী রসুলদের মাধ্যমে সারা জাহানের লোকদের কাছে পৌঁছতে থাকছে। তো জিবরিল আমিন তার 600 ডানা, জিবরিল আমিন যখন আসমান থেকে ওহী নিয়ে জমিনের দিকে আসতেন, তো তার সঙ্গে ফেরেশতাদের বিশাল এক বাহিনী থাকতো, তার সঙ্গে সহযোগিতাকারী ফেরেশতাদের বিশাল বাহিনী। জিবরিল আমিনের মাধ্যমে আসমানি এলেম আল্লাহ পাক জমিনে পাঠাইছেন। কি ইহতিমাম! কোনো মানুষের না, মহান স্রষ্টা রব্বুল আলামিনের এলেম এটা। এই এলেম নির্ভুল এলেম, একদম অকাট্য, একদম চূড়ান্ত সত্য। এর ভিতরে পূর্ণ স্বচ্ছতা, পূর্ণ সততা, নূরই নূর। এই এলেমের বিন্দু যার কাছে থাকে, মহাসাগরের থেকেও বড় সম্পদ তার কাছে আছে। এজন্য আমাদের যুগ যুগ থেকে মুসলমানদের মধ্যে এই জিনিস, সমাজের মধ্যে এটা ছিল, যারাই এলেমওয়ালা, যাদের ভিতরে কোরআনের এলম আছে, হাদিস শরীফের এলম আছে, আসমানি এলম আছে, সারা বিশ্বের মুসলমান তাদেরকে সবসময় মাথার উপরে রাখছেন, সবসময় তাদেরকে ইজ্জত দান করছেন। হ্যাঁ, আরবের এক বাদশাহ, আরবের এক গভর্নর, তো উনি বললেন যে আচ্ছা, মক্কা মদিনার বড় বড় মুহাদ্দিসদের নাম বলেন তো, কারা কোথায় আছেন? তো এক আলেম দ্বীন তিনি বললেন যে মক্কা শরীফে অমুক, মদিনা শরীফে অমুক, মিশরে অমুক, সিরিয়াতে অমুক। কয়েকজনের নাম বললেন, 5-6 জনের নাম বললেন, প্রত্যেকেই গোলাম, একজন খালি আজাদ। তো বাদশাহ তখন বললেন যে আশ্চর্যের বিষয়, আমি নাম বললাম, যে নাম বলতে বললাম মুহাদ্দিসিনের সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস, তো আপনি কয়েকজন গোলামের নাম বললেন। তো মহান আলেম দ্বীন তখন উত্তর দিলেন যে হে বাদশাহ, এই আসমানি ইলম এমন এক জিনিস, যার কাছে থাকে সে গোলাম হলো বাদশার চেয়ে আল্লাহ পাক তাকে বড় ইজ্জতওয়ালা বানায় দেন। এজন্য দেখা যায় আজকে এক লোক রিক্সা চালায়, কিন্তু রিক্সা চালানো তো কোনো দোষ না, কোনো গুনাহ না, কোনো অপরাধ না, কোনো নিচুতা না, হালাল রোজগারের একটা মাধ্যম। কিন্তু সে গরিব মানুষ, এটা তো বোঝা গেল। তো তার ছেলে মাদ্রাসায় ভর্তি হলো, আর পাশে অনেক বড় ধন সম্পদের মালিক নিজের ছেলেকে মাদ্রাসায় ভর্তি করলো না। তো এইবার বেচারা রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, মজদুর তার ছেলেকে মাদ্রাসায় ভর্তি করলো। সরো, আলিফ বা তা পড়ে, আচ্ছা ভাই পড়ুক, ছোট বাচ্চা। কিছুদিন পরে দেখা গেল তার হাতে আম বা পারা, আম পারা যেটাকে বলে। কিছুদিন পরে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে। একদিন এই ছেলে দাঁড়াও তো, তুমি তেলাওয়াত করো। সে সূরা আর রহমান পড়ে শুনাইলো, আর রহমান আল্লামাল কোরআন, তহা, সূরা তহা পড়ে শুনাইলো। তো এখন যারা বড় বড় ইজ্জতওয়ালা মানুষ, বড় ধন সম্পদের মালিক, বড় বড় ডিগ্রির অধিকারী, তো ওই ছোট বাচ্চার মুখের তেলাওয়াত শুনে সব মুগ্ধ। সকলে অন্তরে অনুভব করেন যে নিঃসন্দেহে আমার চেয়ে
এই ছেলের মর্যাদা বেশি, এই ছেলের সম্মান বেশি। আশ্চর্য, রমজান আসলো তো ওই ছেলেকে তার তেলাওয়াত সুন্দর লাগছে, এখন কমিটির সব জ্ঞানী গুণীরা খুঁজতেছেন যে ওই ছেলেটা কোথায়, ও আমাদের তারাবির ইমাম হবে। এখন হাজি সাহেব, গাজী সাহেব, বড় বড় ফ্যাক্টরির মালিক, বড় বড় ক্ষমতার মালিক সব পিছনের কাতারে দাঁড়ায় গেছেন মুক্তাদি হিসাবে, আর সম্মানের সাথে নিজেরা ওই ছেলেটাকে সামনে দিচ্ছেন, বাবা তুমি ইমাম হো। ফের রমজান ভোর নামাজ পড়াইতে থাকছে সে, তার নামাজ শুনে তেলাওয়াত শুনে এত মুগ্ধ, মাঝে মাঝে কোনো হাজি সাহেব, কোনো ধনী মানুষ, কোনো সচিব সাহেব, কোনো এমপি সাহেব তার সঙ্গে দেখা হলে মাথায় হাত বুলায় যে বাবাজি তোমার জন্য দোয়া করি, তুমি কিন্তু আমাদের জন্য দোয়া করবা বাবা। দেখেন কোরআন তাকে কোন সম্মানের কোন উচ্চাসনে উঠাইয়া দিল। আমার ভাইরা, এই জন্যই কোরআন শরীফে মহান রব্বুল আলামিন বলছেন ইয়ারফাইল্লাহুল্লাযীনা আমানু ওয়াল্লাযীনা উতুল ইলমা দারাজাত। আল্লাহ পাক বলেন যে ঈমান যার সিনাতে আছে সে আমার নজরে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাওয়ালা, আর সে ঈমানের সঙ্গে যাদের মধ্যে ইলমে দ্বীন আছে তাদের তো কত বড় মর্তবা, মর্তবাই মর্তবা, মর্তবার উপরে মর্তবা, মর্তবার উপরে মর্তবা। আমার ভাইরা, ইলমে দ্বীন শিকার যাদেরকে আল্লাহ পাক তৌফিক দেন, নজরই না করার দুনিয়ার কোনো মানুষ তার সম্পর্কে কি মন্তব্য করে, কি সিদ্ধান্ত নেয়। আসমান ওয়ালা যখন তার জন্য ফয়সালা করে দিচ্ছেন, সে সবচেয়ে বড় উঁচু সম্মানওয়ালা, সবচেয়ে বড় উঁচু আসনওয়ালা, আর কারো ফয়সালার মন্তব্যের অপেক্ষা কি জন্য করা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইলমে দ্বীনের কদর করার তৌফিক দান করেন। ইলমে দ্বীনের এই পথে হাঁটা মানে জান্নাতের পথে হাঁটা। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে যারা ইলমে দ্বীন শিখার জন্য হাঁটে চলে তো সাহালাল্লাহু লাহু বিহি তরিকান ইলাল জান্নাহ, আল্লাহ পাক ইলমের মেহনতের বরকতে তার জন্য জান্নাতের রাস্তাকে সহজ করে দেন, জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য সহজ হয়ে যায়। এর মানে তাকে নেক আমলের তৌফিক দেন, গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দেন, সুন্নতের আমলের তৌফিক দেন, বড়দেরকে সম্মান করার তৌফিক দেন, উন্নত আখলাক চরিত্র লালন করার তৌফিক দেন। ইলম তাকে আলোকিত করে, এতটা আলোকিত করে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে ছাড়ে। আমার ভাইরা, কোরআন শরীফে মহান রব্বুল আলামিন বলছেন যে এই কোরআন আমি নাজিল করলাম এবং এর হেফাজত আমি করব। কোরআন আছে কিন্তু কোরআনের অর্থ কেউ বুঝে না, তাহলে কোরআন হেফাজত হলে কি হলো? কিতাব খালি কোরআন শরীফের তেলাওয়াতের হেফাজত হলো কিন্তু কেউ বুঝবে না। তো কোরআনের হেফাজত মানে কোরআনের এই শব্দাবলীরও হেফাজত, আর কোরআনের সহি নির্ভুল অর্থ মর্মেরও হেফাজত। এই আয়াতে পাকের অর্থই দাঁড়াইলো যে কোরআনে আমি কি বলতে চাই, কোরআন কেন নাজিল, কোরআন যে নাজিল করলাম এর শব্দ, এর অর্থ, এর মর্ম একদম অকাট্যভাবে নিশ্চিতভাবে এটা কিয়ামত পর্যন্ত আমি এটার হেফাজত করব। আল্লাহ পাক বলছেন কিয়ামত পর্যন্ত কোরআনের হেফাজত হবে। কোরআনেরই নির্ভুল ব্যাখ্যা হাদিস শরীফ, কোরআনেরই নির্ভুল ব্যাখ্যা হলো ফিকহের কিতাব, যে ফুকাহায়ে কেরাম যে মাসলা মাসাইল কোরআন হাদিসের আলোকে বয়ান করছেন। এই জন্য আয়াতে পাকের অর্থ দ্বারা আল্লাহ পাক বলছেন যে এই কোরআনের মাধ্যমে যে দ্বীন আমি দান করছি, এই কোরআন এবং ইলমে দ্বীনের হেফাজত আমি সব সময় করতে থাকবো কিয়ামত পর্যন্ত। শুনতেছেন প্রিয় বন্ধুরা? এজন্য যে উলামায়ে দ্বীন এই ইলমে দ্বীনের সঙ্গে জুড়ে থাকেন, আসলে আসমানি সরকারের পক্ষ থেকে এরা সকলে নিয়োজিত জমিনে আল্লাহ পাকের ইলমে ওহী এবং দ্বীনকে হেফাজত করার জন্য। এখন আমাদের দায়িত্ব হলো নিজেরা সুন্দরভাবে চলা। ওই আলেমের দ্বীন যিনি ইলম অর্জন করেন এবং আল্লাহকে ভয় করেন, ইখলাসের সাথে আমল করেন, সুন্নত মোতাবেক জিন্দেগি বানান এবং সামাজিক জ্ঞান সম্পন্ন, কোথায় কি করা উচিত, কোথায় কি বলা উচিত, তার বিবেক আছে, জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, বুঝ আছে, নূরওয়ালা আলেম দ্বীন। এইরকম আলেম দ্বীনের সম্মানের জন্য ওয়াজ করতে হয় না, আপনাতেই মানুষের অন্তরে তার প্রতি সম্মান এবং মর্যাদা, ভক্তি শ্রদ্ধা পয়দা হয়। আজ আল্লাহ পাক তাকে ইজ্জতওয়ালা বানান, আসমানে তার জন্য ইজ্জতের ফয়সালা করেন, জমিনের মানুষ তাকে ইজ্জত দিতে মহব্বত করতে বাধ্য হয়। আমাদের কর্তব্য যে আমরা সুন্দরভাবে চলি। ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহ মিন ইবাদিহিল উলামা। আলেমদের মহান বৈশিষ্ট্য হলো যে সর্বহালতে আল্লাহর ভয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলা। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করেন। এইরকম উলামায়ে দ্বীন যারা নূরওয়ালা,
আল্লাহ পাকের ভয়ওয়ালা, সুন্দর চরিত্রওয়ালা এবং সুন্দর নির্ভুল বুঝওয়ালা এই উলামায়ে দ্বীনের মাধ্যমেই দ্বীনের হেফাজত হবে। আর এইরকম উলামায়ে দ্বীন যখন থাকবে না পৃথিবীতে, ইউকবা ইন্নামা ইউকবাজুল ইলমু বিকবজিল উলামা, এরকম সাচ্চা উলামায়ে দ্বীন যখন আর থাকবে না, তো আল্লাহ পাক সে এলেমকে উঠায় নিয়ে যাবেন। এলেম উঠায় নিয়ে গেলে আলো চলে গেল, পৃথিবী অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন একদম কেয়ামত নিকটবর্তী হয়ে যাবে। তখন কেয়ামত সংঘটিত হওয়াটা অবধারিত হয়ে যাবে। তো এর অর্থই দাঁড়ায় যে সহি ইলমে দ্বীন এবং ইলমি দ্বীনের মোতাবেক আমলওয়ালা উলামায়ে দ্বীন সারা বিশ্বের জন্য রহমত। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইলমের সঙ্গে জুড়ে থাকার তৌফিক দান করেন। আমার ভাই তোলাবা একরাম, ছাত্র ভাইয়েরা, যে স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে দুনিয়ার লাইনের পড়া, কিন্তু তোমরা এখানে পড়তে আসছো আসমানি এলেম। আসমানি এলেম অর্জনের সাথে সাথে জরুরি যে সঙ্গে সুন্দর কথা বলা, সুন্দর ব্যবহার করা, সুন্দর আখলাক, সুন্দর চরিত্র বানানো। মাদ্রাসায় পড়লো এক ছেলে, কিন্তু সেই আবার সিনেমা হলে গেল, সেই আবার নষ্টামিতে লিপ্ত হলো। তো এটা তো এরকম হলো যে কালা কাপড়ের মধ্যে ধুলা ময়লা লাগলেও দেখা যায় না, সাদা কাপড়ে একটু ময়লা লাগলে একদম স্পষ্ট দেখা যায়। যারা কোরআনের ইলম পড়ে, আসমানি ইলম পড়ে, তাদের জিন্দিগি তো নূরে ঝলমল এবং ধবধবা পর্ষাদ। তো তার মধ্যে এই ময়লা লাগানো কত বড় জুলুমের কথা। এজন্য ছোট ভাইয়েরা, তোমরা হিম্মত করবা যে গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য, ভুল রাস্তা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখার জন্য। এই তোমাদের উস্তাদগণ যারা আছেন, বড় বড় আলেম তারা, এবং তারা চাইলে সমাজে বড় বড় ব্যবসায়ী হইতে পারতেন, কিন্তু তারা সেই পথে না গিয়া তোমাদের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করছেন, আল্লাহর দ্বীনের খেদমতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করছেন। উস্তাদদের আদব করা চাই, তারা যে সবক পড়ান আন্তরিকভাবে মহব্বতের সাথে সেই সবক শোনা চাই। নিজেরা তাকরার করো এবং লেখাপড়া করো, জুড়ে থাকো, মেহনত করো। আল্লাহ পাক ইনশাআল্লাহ এর বরকতে তোমাদেরকে বড় আলেমে দ্বীন বানাবেন। কেউ জানতো না যে ইমাম গাজ্জালি পয়দা হবেন, কিন্তু বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসার মধ্যে বাদশাহ গেলেন দেখার জন্য, এরা ইলমে দ্বীন শিখে, আচ্ছা দেখি কেসা কেসা তাল বেলেন। তো গিয়া এক কিনারা থেকে শুরু করলেন, এই বাবা তুমি ইলম অর্জন করতেছো কোরআন হাদিস কিসের জন্য? ওই জমানাতে ইসলামী হুকুমত ছিল। একজনে বললো যে আমি বিচারপতি হব, আরেকজনে এরকম আরেকটা বলছে অমুক অফিসার হব, অমুক অফিসার হব। মানে সরকারি কোনো চাকরি বাকরি তার টার্গেট ছিল। এই তো একদমই শেষ প্রান্তে একটা ছেলে, তো ওখানে গিয়ে বাচ্চা জিজ্ঞেস করলেন তোমার নাম কি? ওই বাচ্চা বললো যে আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ। বাপ বেটা দাদা সবার নাম মোহাম্মদ। তো বললো যে তুমি কি জন্য পড়ো? আমি পড়ি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য। বাদশাহ খুশি হয়ে গেলেন, মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এই যে সর্বশেষ যে বাচ্চাটা মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ, তিনি হচ্ছেন হুজ্জতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালি রহমতুল্লাহ আলাইহি। ওই বাচ্চার জবাব শোনার পরে বাদশাহ তখন বলছিলেন যে সবগুলো ছেলে মাদ্রাসায় পড়ে আর তারা বলতেছে আমরা দুনিয়া চাই। আমার এত কষ্ট হলো, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আজকে মাদ্রাসায় তালা লাগাবো, কিন্তু একটা ছেলে বলছে আমি আল্লাহকে চাই, সেজন্য এই মাদ্রাসা খোলা থাকবে। ওই একটা ছেলের জন্য মাদ্রাসা খোলা থাকবে। তো মেহনত করার চেষ্টা করা, আল্লাহ পাক কাকে কবুল করেন, আল্লাহ তাআলা সকলকে তৌফিক দেন এবং কবুল করেন। আর ওই সকল মুসলমান ভাইয়েরা যারা এই দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভালোবাসেন, এই জন্য শ্রম দেন, অর্থ দেন এবং কষ্ট স্বীকার করেন, তো তাদেরও অনেক বড় মর্যাদা। কারণ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে হয় আলেম হও, নাহলে ইলমি দ্বীন শিকার পথ অবলম্বন করো, ছাত্র হও। আর না হয় যারা আলেম ওলামা এবং দ্বীনের ইলমের পিপাসু ছাত্র, অন্তত তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখো, একটা লাইনে থাকো। এই তিনও কাফেলায় জান্নাতি কাফেলা। আল্লাহ পাক জাল্লা জালালুহু ওয়া মানওয়ালু জান্নাতি কাফেলার মধ্যে আমাদের সকলকে কবুল করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নবিয়্যিল কারীম। দোয়া করেন সকলে। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ
وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم فقهنا في الدين وحببنا إلى الناس. اللهم فقهنا في الدين وحببنا إلى الناس. اللهم فقهنا في الدين وحببنا إلى الناس. আল্লাহ আমাদের সকলকে মাফ করে দেন, আমাদের জন্য জান্নাতুল ফিরদাউস আপনি মঞ্জুর করেন, জাহান্নাম থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেন, জান্নাতুল ফিরদাউসে যাওয়ার মতো নেক আমলের আমাদেরকে তৌফিক দান করেন, সুন্দর জীবন আপনি আমাদের নসিব ফরমান, ইখলাস, ইহসান, তাকওয়া, ইত্তেবায়ে সুন্নতের দৌলত দ্বারা আমাদেরকে মালামাল ফরমান। আল্লাহ আমাদের সকল পেরেশানি দূর করে দেন, সব মুসিবত থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন, সকলের রোজগারে আপনি বরকত দান করেন, ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত দান করেন। যে সকল মুসলমান ভাইরা এ সকল দ্বীনি প্রতিষ্ঠান সমূহের খেদমত করেন, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদাওয়ালা বানান, তাদের ইমানে আমলে ধন দৌলতে আপনি বরকত দান করেন, উন্নতি অগ্রগতি নসিব ফরমান, তাদের সকল মুশকিল আসান ফরমান, সব জরুরত সমূহকে আসমানি খাজানা থেকে আপনি পুরা করে দেন। আয় আল্লাহ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলো আপনার দ্বীন হেফাজতের এক একটা দুর্গ, আয় আল্লাহ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আপনি হেফাজত করেন। আয় আল্লাহ জামিয়া বাইতুস সালাম কে আপনি খাস ভাবে কবুল ফরমান, এখানের আসাতিজা ইকরামকে কবুল ফরমান, এখানের ছাত্রদেরকে এবং যারা এই মাদ্রাসার সঙ্গে জড়িত খেদমতে লিপ্ত তাদের সকলকে কবুল করেন, সকলকে আউলিয়া সিদ্দিকিনের মধ্যে শামিল করেন, আপনার প্রিয় বান্দার রূপে কবুল করেন, আপনার প্রেমিক বান্দার রূপে কবুল করেন। আল্লাহ এই মাদ্রাসাকে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলামের ইলম এবং নূরে নবুয়তের আপনি জিন্দা নমুনা বানায় দেন, সকল দ্বীনি প্রতিষ্ঠানকে এই রঙে আপনি কবুল ফরমান। আল্লাহ মাদ্রাসার যা জরুরত সব আসমান থেকে আসমানি খাজানা থেকে আপনি পুরা করে দেন। আল্লাহ মেহেরবান মালিক প্রত্যেক তালিব ইলমকে সচ্চা আলেম নায়েব রসুল হিসাবে কবুল ফরমান, যারা আসাতিজা ইকরাম আছেন তাদেরকে উলামায়ে রব্বানিয়িন হিসাবে কবুল ফরমান, মুহাক্কিক আলেম দ্বীন হিসাবে কবুল ফরমান, মকবুলিন হিসাবে কবুল ফরমান। এই মজলিসে মাহফিলে যারাই শরীক হয়েছেন প্রত্যেককে আপনি কবুল করেন, প্রত্যেকের নেক উদ্দেশ্য আপনি পুরা করেন, প্রত্যেকের মুশকিল আপনি আসান করে দেন, প্রত্যেকের জরুরত সমূহকে আপনি পুরা করে দেন, প্রত্যেকের দু জাহানকে আপনি কামিয়াব বানায় দেন। আমাদের তাম দোয়া মুনাজাতকে রহমতুল লিল আলামিন সৈয়দুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতে আপনি কবুল করেন। রব্বানা রব্বানা ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم. তরজুমান আকাবির আরবিল্লাহ শেখুল হাদিস শেখুল উলামা হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল মতিন বিন হুসাইন সাহেব দামাত বারাকাতুহুম এর বাংলা উর্দু প্রতিটি বয়ান বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে নিজ নিজ টাচ মোবাইলের হোয়াটসঅ্যাপে পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে 01715801869 মুফতি শহীদুসালাম কাসেমি। বয়ান পর গ্রুপে অ্যাড হওয়ার জন্য যে নামে আপনি পরিচিত তার পূর্ণ ঠিকানা এবং যে যে পেশার সাথে আপনি যুক্ত আছেন তা বাংলা বা ইংরেজিতে হোয়াটসঅ্যাপে লিখিতভাবে উল্লেখ করুন, যাতে সর্বস্তরের পেশাজীবীদের মধ্যে দিনের এই মহান খেদমত পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে বর্তমান যুগে ইসলামকে আসল রূপে চেনার জন্য, জানার জন্য, বোঝার জন্য, আমল করার জন্য হযরতের প্রতিটি বয়ান এক আসমানি নেয়ামত। আপনার আত্মীয় স্বজন, বন্ধুমহল এবং হিতাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে দিনের এই মহান খেদমত পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনি
আপনিও একটি গ্রুপ তৈরি করতে পারেন। লাইভ বয়ান শোনার লিংক mixlr.com/khanka-bd, স্পেলিং mixlr.com/KHANQAH-BD অথবা www.khankabd.com। গ্রুপে বহাল থাকার শর্ত হলো আপনার প্রোফাইলে কোনো প্রাণীর পিকচার থাকবে না এবং গ্রুপে কখনোই কিছু লেখা বা বলা যাবে না। লিখলে বা বললে গ্রুপ থেকে রিমুভ করে দেওয়া হয়। এই গ্রুপটা শুধুই হযরত ওয়ালা দামাত বারাকাতুহুম এর বয়ান পাওয়ার জন্য, নিজেদের মত বিনিময়ের জন্য আদৌ নয়। প্রয়োজনে গ্রুপের বাইরে উপরোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। নাম এবং নাম্বার পাঠানোর সহজ পদ্ধতি: উপরের মোবাইল নাম্বারটি সেভ করে টাচ করুন অ্যাটাচ ক্লিপে, তারপর কন্টাক্ট, তারপর যে নাম্বার পাঠাতে ইচ্ছুক সেই নাম্বারে, তারপর সেন্ড এ টাচ করলেই হুবহু নাম এবং নাম্বার চলে আসবে আমার কাছে।